বিরতির পর স্বাগত। এই মুহূর্তে যে বড় খবরটির দিকে নজর রাখছি, লোকসভা নির্বাচনের আগে আবারও তীব্রামথাকে নিয়ে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। ইতিমধ্যেই খবর, লোকসভার আগে মথা ও রাজ্যের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, যাকে নিয়ে এতদিন রাজনৈতিক মহলে জল ঘোলা হচ্ছিল। সাধারণ মানুষ এমনকি রাজ্যবাসী তাকিয়েছিল। এবার খবর উঠে আসছে যে নির্বাচনের আগেই মথা এবং রাজ্যের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি। ত্রিপুরাকে শান্ত করতেই মোদির ভূমিকার কথা এবার স্মরণ করালেন অমিত শাহ। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির কথা সামনে আসার পর হতাই কতরে উচ্ছ্বাসে মথার কর্মী সমর্থকরা। হতাই কতরে যেভাবে তীব্রামথার কর্মীরা অনশনে বসেছেন, সেখানেই সেই খবর পৌঁছাতেই এক প্রকার উচ্ছ্বাস তীব্রামথার কর্মী সমর্থকদের। এবং অমিত শাহ কি বলেছেন সেই বিষয়টা আমরা শোনাবো। প্রথমেই শুনে নিচ্ছি অমিত শাহ কি বলছেন। मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन टीटीएडीसी और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स, आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोर्चा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहां उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में एनएलएफटी एसडी के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ,
2023 में दीमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय खींचकर छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है। तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, और आईबी की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, ये सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। আপনারা শুনলেন অমিত শাহের বক্তব্য। তিনি বলছেন এবার বিবাদ মুক্ত ত্রিপুরা করা হবে, অধিকারের জন্য আর আন্দোলন করতে হবে না। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকেও তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এবার সমাধান সূত্রে এগিয়ে এসেছে কেন্দ্র। মূলত দিল্লির যে নর্থ ব্লক, সেই নর্থ ব্লকে মানিক সাহা এবং প্রদ্যুতের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং একাধিক মন্ত্রকের কর্তারা। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পরে সমাধান সূত্রের ঘোষণার অপেক্ষা মাত্র। এবং এই খবর পাওয়া মাত্রই হতাই কতরে কিন্তু এক প্রকার উচ্ছ্বাস তিপ্রামথার কর্মীদের। তিপ্রামথার নেতা কি বলছেন অ্যান্থনি দেববর্মা শোনাবো। sak sana bagai sini senayu, sak le poket sini pungna nayu, sak le lukong sini sana nayu, taborok antini sawo, buba gerak saya nengai, hui tangpano, ojeti prasarok, BJP khai tongai, CPM khai tongai, Kongres khai tongai, IPF khai tongai। আপনারা শুনলেন তিপ্রামথার নেতৃত্ব অ্যান্থনি দেববর্মার বক্তব্য। এবং তিপ্রামথার যারা কর্মীরা রয়েছেন, যারা হতায় কতরে অনশনে বসে আছেন, নেতাদের বক্তব্য শুনছেন, তারা কি বলছেন তাদের বক্তব্য আমরা শোনাবো। নিবাইতো সালতাম হাইজাসা কাকা তিরিও যেটা আন্দোলন চলে মানে হাঙ্গারাসটা ও বিষয়টা নরক সবই ব আমসানি ফাইকা बेलायनो हामबाय सिभिल मिडियायाव जों दिनैबा जों आरसि नगर डिसिनि हयते जों दिनैबा सालथाम चलि दङ। जों प्रत्येक दिनावनो फुंनिसिम फैगाय जों हरनि 10टाव थाङो এবং दा इसोरनि इउथफ्राव अर'आव 20 হইতে 25 জনা সকলनि अर'आव हर दङ। आबुन यागुलो संकिसा बयस को हुनाका फुंनिसिम हर पर्यन्त दङै जों थाङो। ओंखाय जों अबनो नायो बुबाग्रा सिनि बागै खबर गाहाम टु फेस पर्यन्त जों अमतिखिनो फायनाय थांनाय अर दङ।
근데 답수 저한테 구수 mahal tam ko salage saja mas. 다부스 그것도 좀 사이마호여고 신이 부바그라 따모 커버 투비 카노 좀 아부노노 신타보로나 Ngasih lagi. Ini mu? 안봉타이 রবীন্দ্র দেববর্মা আরসিনগর বিসিবি আপনারা শুনলেন মথার কর্মী সমর্থকদের বক্তব্য। আমি আরো বিস্তারিত জানবো। নিউজরুম থেকে সরাসরি যুক্ত হয়ে গেছে নিউজ ভ্যানগার্ড প্রতিনিধি সুপ্রীতি মুখার্জি। সুপ্রীতি, দিল্লিতে বৈঠক, রুদ্ধদ্বার বৈঠক এবং তারপরে অমিত শাহ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন এবং তিনি গোটা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন, অর্থাৎ মাত্র সময়ের অপেক্ষা ত্রিপাক্ষিক সমাধানের। কি বলবে? দেখো, আজকে দিল্লি থেকে রাজ্য সর্বত্রই একটাই কথা উঠে আসছে, তা হচ্ছে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি। এবার এই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি যাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই যে ছবি কার্যত পরিলক্ষিত হচ্ছে, ইতিমধ্যে দেখো অঙ্কিতা, আমরা জানি যে কেন্দ্রতে অর্থাৎ দিল্লিতে অবস্থান করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা, এবং একটি বিশেষ বৈঠক চলছে। সেই বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর, তার সঙ্গে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। এই বৈঠকের পৌরোহিত্য কে করছেন না অমিত শাহ। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখো কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং মথার, এই যে তিনটি মিলিয়ে একটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বা বৈঠক চলছে, সেই বৈঠকের দিকে কিন্তু নজর রয়েছে আমাদের। এবং অমিত শাহ তিনি বারবার শুরু থেকেই যে কথাটা উল্লেখ করছেন তা হচ্ছে ত্রিপুরার জন্য আজকের গর্বের দিন। একদিকে আমরা হাতায় কতরে ছবি দেখছি, সেই হাতায় কতরে চলছে বা অনশন আন্দোলন, সাংবিধানিক সমাধান, সেই সমাধানের দাবিতে এক প্রকার তারা মঞ্চে রয়েছেন, তারা মাঠে রয়েছেন। এবং সেই দাবিকে সামনে রেখে প্রদ্যুৎ কিশোর কিন্তু উড়ে গিয়েছিলেন ওই মঞ্চ থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে। এবং গতকালকে রাত্রেও তিনি একটি ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেছেন যে টুমরো, এই টুমরোর মধ্য দিয়ে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা ছিল রাজনৈতিক মহলের সব থেকে বড় প্রশ্ন। তাহলে কি আজকেই বেরোতে চলেছে সমাধান সূত্র? এই প্রশ্ন কিন্তু রীতিমতো জলঘোলা হচ্ছে। তবে কিছুক্ষণ আগের সূত্রের যে খবর, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন খুশি হয়েছেন এই সমাধান কে কেন্দ্র করে যে বৈঠক চলছে। এখনো পর্যন্ত এটা সূত্রের খবরই বলবো, কারণ বিস্তারিত বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকের তুমি শুনলে যে অমিত শাহের বক্তব্য, তিনি যা যা বলেছেন, সেই বৈঠককে কেন্দ্র করে খুশি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। এবং এই খবর যখনই হাতায় কতরে গিয়ে পৌঁছায়, তখনই কিন্তু এই যে তোমার মঞ্চ, অনশন মঞ্চে এক প্রকার উল্লাস লক্ষ্য করা যায় মথার কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। তারই পাশাপাশি অমিত শাহ তিনি আরো কি বললেন, যে একটা সময় আমরা দেখেছিলাম যে এনএলএফটির সমাধান, তার পাশাপাশি জঙ্গি সমাধান থেকে শুরু করে আন্তঃরাজ্য সমাধান, শুধুমাত্র ত্রিপুরা নয়, গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রভৃতি বিষয়ের সমাধান হয়েছে, সমাধান সূত্র বের হয়েছে। এবারের যে সাংবিধানিক সমাধান, যে সমাধানকে দাবি রেখে একের পর এক বৈঠক, একের পর এক আন্দোলন, দিল্লির উপরে চাপ সৃষ্টি প্রদ্যুতের পক্ষ থেকে চলছিল, তার সমাধান সূত্র এবার বের হতে চলেছে। শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছে এবার গোটা মহল। আমি চলে যাব আমাদের বার্তা সম্পাদক দেবব্রত চক্রবর্তীর কাছে। দেবব্রত দা, দিল্লিতে চলছে বৈঠক, একেবারে রুদ্ধদ্বার বৈঠক, ত্রিপাক্ষিক এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে চলেছে সমাধান সূত্র। আর কতক্ষণ তার সময় লাগতে পারে বা কি বের হতে পারে, কি মনে হয়? দেখো, আমরা যে কথাটা শুরু থেকেই বলে আসছিলাম যে 2024 লোকসভা নির্বাচন আসন্ন, এবং অবশ্যই মোথা, বিশেষ করে পূর্ব আসনে একটা ফ্যাক্টর। এই ফ্যাক্টর যেহেতু, সুতরাং এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বলা যায়, তাহলে মোথাকে আমরা কিন্তু এর আগেও 2023 বিধানসভা নির্বাচনে দেখেছি, মোথার ভূমিকাটা আমরা দেখেছি। এবং যে এই বর্তমান পরিস্থিতিতে কিন্তু আমার মনে হলো যে একই পথে হাঁটছে মোথা, এবং সেটাই সম্ভবত আজকে যে চুক্তি হচ্ছে, যে এখনো বৈঠক চলছে, বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা ও সর্বোপরি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা, মোথার প্রতিষ্ঠাতা নেতৃত্বে উপস্থিত রয়েছেন, এবং রয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যারা বিশিষ্ট পদাধিকারীরা রয়েছেন। দিল্লির নর্থ ব্লকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দপ্তরে এই বৈঠক হচ্ছে, ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। তো একটা কথা কি, যে
তোমার যে কোনো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সময়োপযোগী একটা সিদ্ধান্ত কিন্তু একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সেই পরিস্থিতিটা পরিবর্তন ঘটানোর একটা প্রক্রিয়া চলছে, আর সেই প্রক্রিয়াটা এখনো কি হয়েছে সেটা এখনো আসেনি। তবে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন খুশি ব্যক্ত করেছেন। এই খুশির কারণটা কি এখনো জানা যায়নি। সেই জায়গায় তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই যে আজকের নর্থ ব্লকের এই বৈঠকে যেটা গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড তাদের ভাষায়, যদিও এখন সেটিকে সাংবিধানিক সমাধান বলে দাবি করা হচ্ছে, তা কি কেন্দ্র মেনে নেবে কোথাও গিয়ে? দেখো, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড মেনে নেবে এটা একটা ভিত্তি থাকবে। গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের বিষয়টার একটা ভিত্তি থাকে যে আসলে কতটুকু জায়গা পরিসর এসবের বিষয় থাকে। মথা কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই পরিসীমা তারা বলতে পারেনি। সুতরাং আমার মনে হয় এই গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডটা এই ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রাধান্য পাবে না। তো অন্য কিছু বিষয় থাকতে পারে যেগুলো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো বলতে পারবো। তবে একটা বিষয় এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে, যেহেতু তোমার এই আসন্ন লোকসভার আগে বিশেষ করে পূর্ব আসনে মথা একটা ফ্যাক্টর। সুতরাং সেই দিককে মাথায় রেখে কিন্তু এমন একটা কিছু একটা সিদ্ধান্ত হতে চলেছে, চুক্তি হতে চলেছে, যে চুক্তিতে আমার মনে হয় সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না, এমন একটা কিছু হতে চলেছে। কারণ মথা যে সমস্ত দাবি করে আসছে সেই সমস্ত দাবির আংশিক কিন্তু রীতিমতো রাষ্ট্রবিরোধী। এই ধরনের দাবি তোমার অনাকাঙ্ক্ষিত। তো সেসব দাবিগুলো ব্যতীত যেগুলো মানা যায় সেগুলো হয়তো কেন্দ্র মেনে নেবে। তবে অবশ্যই এগুলোর ক্ষেত্রে একটা ভোটের বিষয়টি এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত থাকবে। তো সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। তবে মাথায় রাখতে হবে যে যেহেতু কেন্দ্র তোমার চাইছে ত্রিপুরাতে শান্তির পরিবেশ, তবে মথা কিন্তু বেশ শান্তিপূর্ণ তোমার অনশন আন্দোলনটাই করছে। এই পরিস্থিতিতে যদি কোনো অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয় তাহলে যে পুরো বিষয়টা মথার বিরুদ্ধে যাবে সে ব্যাপারে বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। তো সুতরাং একটা কথা বলতে হবে, মাথায় রাখতে হবে, ধ্যানে রাখতে হবে যে আসন্ন ভোটে বিজেপি যে জিনিসটা চাইছে যে বিশেষ করে জনজাতিদের ভোট, এই চুক্তি, এই তোমার যা হচ্ছে যে আলোচনা, এটা যে ভোট প্রেক্ষী হবে সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনো বালাই নেই। তবে এই যে ভোট তো ধরো এখন এই মুহূর্তে ফ্যাক্টর, তবে তার পাশাপাশি এই যে আন্দোলন অনশন চলছিল, সেই অনশনকে কোথাও গিয়ে একটা অনশন যদি চলতে থাকে তাহলে দিল্লির উপরে চাপ পড়বে, রাজ্যের উপরে চাপ পড়বে। সেদিক থেকে তাকিয়ে কি তাহলে বড়সড় কোনো আর্থিক ঘোষণা কি দিতে পারে আজকে দিল্লির এই বৈঠক? মানে কি মনে হয়? কোনো কিছু অস্বাভাবিক হতেই পারে, তবে এখনো বিষয়টি তো পরিষ্কার নয়। সবেমাত্র বর্তমানে চলছে রাজ্যের বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলছে, সেদিক থেকেও কিন্তু একটা আশার কিছু থাকতেই পারে সুপ্রীতি। একেবারে, অর্থাৎ রাজনীতিতে কোনো কিছু অসম্ভব নয়। আমি চলে যাবো এবার আমাদের এক্সিকিউটিভ এডিটর নীল রয়েছে। নীল, এই যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, এই চুক্তির মধ্যে কি বেরোতে পারে, কি সমাধান সূত্র, কেনই বা প্রদ্যুৎ মেনে নিচ্ছেন, কি মনে হয়? দেখো, প্রদ্যুৎ বর্মনের উপরেও কিন্তু চাপ ছিল, বিশেষ করে যে চাপটা ছিল উত্তর পূর্বের একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি গতকাল রাতে বিষয়টা নিয়ে আরো হস্তক্ষেপ করেন। আজকে হয়তো পদাধিকার বলে, যেহেতু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে মন্ত্রী পদাধিকার বলে অনেক এগিয়ে, তাই হয়তো তিনি প্রেস কনফারেন্সটা করেছেন। কিন্তু উত্তর পূর্বের একজন মুখ্যমন্ত্রী তিনি গতকাল বিষয়টা নিয়ে কিন্তু অনেকবার ফোন করেন এবং বিষয়টা নিয়ে কিন্তু একটা প্যাচ আপ করার চেষ্টা করেন। এবং কার্যত এই যে একটা রফা সূত্র, সেই রফা সূত্রটা যে বার করতে হবে সেটা কিন্তু গতকাল যেমন রাজ্যের উপর প্রেশার ছিল, তেমনি কিন্তু মথার উপরও প্রেশার ছিল। এবং সেই প্রেশারের জন্যই কিন্তু আমরা যেমন দেখলাম জরুরি ভিত্তিতে মানিক সাহা তিনি চলে গেলেন, পাশাপাশি প্রদ্যুৎ কিশোর বর্মনকে কিন্তু দিল্লিতে স্ট্যান্ড বাই রেখে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তাদের অনুরোধেই হোক, আর অমিত শাহর অনুরোধেই হোক, আর উত্তর পূর্বের একজন প্রভাবশালী মুখ্যমন্ত্রীর প্রভাবেই হোক না কেন, স্ট্যান্ড বাই তাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে যে এখন প্রশ্নটা ছিল
আজকে সকালে কে বেশি ছাড়বে আর কে বেশি পাবে এই জায়গাটার মধ্যে কিন্তু আটকে ছিল। সেই জায়গাতে প্রদ্যুৎবাবু তিনি নিজেও বুঝতে পেরেছেন যদি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আজকে ভেস্তে গিয়ে তাকে যদি ফিরে আসতে হয় তাহলে কিন্তু তিনি আগামী দিনে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন। কারণ রাজনৈতিক যে পলিটিক্যাল সিনারিও সেই সিনারিওতে কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপির ক্ষমতায় আসাটা আসবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল, এবং তিনি সেটা বোঝেন এবং তিনি কিন্তু বিজেপি নয় অনেক দিল্লির হিন্দুত্ববাদী যারা নেতা আছে তাদের সঙ্গে কিন্তু তলে তলে প্রদ্যুৎ কিশোর বর্মনের একটা সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের যে ইকুয়েশন তারাও বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে যদি অমিত শাহকে অস্বীকার করা হয় তাহলে কিন্তু কোথাও একটা পরে গিয়ে ফল ভুগতে হবে। সেই জায়গা থেকে তিনিও কিছুটা নমনীয় হন এবং অবশ্যই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তারা কিছু একটা ললিপপ তো দেবেনই, এবং সেটা হতে পারে এডিসির অর্থ বরাদ্দ, হয়তো হতে পারে তার যে কোনো দাবি, যেটা দুটো হতে পারে। এক হচ্ছে এডিসির জন্য বাড়তি অর্থ দিয়ে তাকে শান্ত করা, আর দুই হচ্ছে রাজনৈতিক দিক। আমার মনে হয় না যে ত্রিপুরাতে বিজেপি এই ক্ষেত্রে বিজেপি যেভাবে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে তারা দল চালায় সেই জায়গাতে আমার মনে হয় না যে আসন ছাড়বে। তাহলে কি করতে পারে? তাহলে রাষ্ট্রপতি মনোনীত যে রাজ্যসভার সাংসদ চাই সেইখানে মহারাজার কথা, অর্থাৎ এখানে অমিত শাহ আজকে দেখলাম খুব একটা বড় কথা বললেন। সেই বড় কথাটা হচ্ছে বাঙালি ভোটার অর্থাৎ উদ্বাস্তু ভোটার। উদ্বাস্তু ভোটার তো শুধুমাত্র ত্রিপুরাতে নেই, উদ্বাস্তু ভোটার আছে মেঘালয়তে, উদ্বাস্তু ভোটার আছে মিজোরামে, উদ্বাস্তু ভোটার আছে অসমে, উদ্বাস্তু ভোটার আছে অরুণাচলে, এবং উদ্বাস্তু ভোটারের উপরে নির্ভর করে কিন্তু বাংলাতে 23টা আসনকে টার্গেট করেছে বিজেপি। সেই উদ্বাস্তু ভোটারদের কথা বারবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলছিল যে উদ্বাস্তুদের প্রতি কতটা সহনশীল ছিল ত্রিপুরার পূর্বতন রাজা, তারা কতটা সহনশীল ছিল সেটা কিন্তু বারবার তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এবং উদ্বাস্তু সমস্যা মেটানোর জন্যই তাদের সঙ্গে একটা প্যাচাপে যাওয়া যে জরুরি সেটা কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে হয়তো বা আগামী দিনে যদি পলিটিক্যাল ভাবে মোথাকে উত্থান করতে হয় তাহলে দুটো রাস্তা খোলা। এক হচ্ছে সাংগঠনিকভাবে বিজেপি কখনোই স্পেস দিতে চাইবে না, তাহলে রাষ্ট্রপতি মনোনীত যে একজন সাংসদ যায়, মোট 7টা কি 8টা সাংসদ আছে, এই মুহূর্তে এক্স্যাক্টলি আমার ফিগারটা মনে নেই, হ্যাঁ, সেই 7টা 8টা সাংসদের মধ্যে হয়তো আগামী এই যে প্রদ্যুৎ কিশোর বর্মনকে হয়তো রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে প্রজেক্ট করে তাকে রাজ্যসভায় পাঠানো যেতে পারে। এই রকম একটা পলিটিক্যাল সিনারিওতেই এই ত্রিপাক্ষিক চুক্তিটা হয়েছে। এবং ত্রিপাক্ষিক চুক্তি তো এই যে পলিটিক্যাল সিনারিও বা পলিটিক্যাল যে বোঝাপড়া সেটা তো চুক্তিতে কোথাও লেখা থাকবে না। চুক্তির যে ড্রাফটিং ইতিমধ্যেই বেরিয়ে এসছে, হয়তো আগামী দিন কালকের মধ্যে রাজভবনে সেই ড্রাফটিং এর খসড়া এসে পৌঁছে যাবে, এবং এক কপি থাকবে হচ্ছে রাজ্যের কাছে, এক কপি থাকবে হচ্ছে মোথার কাছে, এক কপি থাকবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে, যাতে কেউ কোনোদিন এই বিষয়টা নিয়ে আর নেগোসিয়েশন না করতে পারে। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে যে ড্রাফটিং এ সেটাতে হয়তো দাবি দাবা মানে প্রদ্যুৎবাবু যে দাবি দাবার কথাগুলো তুলেছে সেই দাবি দাবার কথা ড্রাফটিং এ লেখা থাকবে, কিন্তু পলিটিক্যাল যে বোঝাপড়া সেই বোঝাপড়াটা হচ্ছে টেবিলের নিচে হয়েছে। আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে রাজ্যসভার সাংসদের বিনিময়, বা সেখানে প্রশ্ন হতে পারে একজন না দুজন, সেই প্রশ্নটা হতে পারে, কিন্তু সেটা টেবিলের নিচেই আছে। সেটা এই মুহূর্তে জানা সম্ভব না, সেটা জানতে হলে আমাদের আগামী যে লোকসভা ভোটের পর যে যদি বিজেপি গভর্নমেন্ট করে তার দিকেই কিন্তু আমাদের তাকিয়ে থাকতে হবে। আসলে আমার মনে হয় কি, তুমি যে বললে রাজনৈতিক যে বোঝাপড়াটা সেটা টেবিলের নিচে হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে বলতে হয় এই যে আমাদের মহাভারত কিন্তু এই রাজনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অনন্য নিদান। তো এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এই মুহূর্তে মনে করছেন এই যে বোঝাপড়া, হ্যাঁ, চুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, এটা কি সেই অশ্বত্থামা হত গজ নহে নর, নর নহে গজ, এই যে প্রবাদটা আছে, হ্যাঁ, এর সঙ্গে মিলে যায় কিনা সেটাও দেখার বিষয়। কারণ আমরা বরাবরই দেখেছি যে মোথা কিন্তু একটা রীতিমতো একটা সন্দেহজনক ভূমিকায় নির্বাচনগুলোতে তারা তাদের ভূমিকা পালন করেছে। তো এই ক্ষেত্রে এবারও কিন্তু তুমি যেই বক্তব্যটা রাখলে যে টেবিলের তলায় হয়তো রাজনৈতিক বোঝাপড়াটা হয়েছে, তো এটাও কিন্তু সেই বার্তাটাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং যদি ভালো কিছু হয় সত্যিই ভালো, জনজাতিদের কল্যাণে যদি কিছু কেন্দ্র যদি কোনো কিছু ঘোষণা করে এই রাজ্যবাসীর মঙ্গল, হ্যাঁ, সুতরাং এ ব্যাপারে কেন্দ্র একটা ভালো সদর্থক ভূমিকা নেবে, হোক রাজনৈতিক বা কোনো অর্থনৈতিক, সে যাই হোক, এটা সবাই আশা করছে। সুপ্রীতি।
এবং এই মুহূর্তে দেখো অঙ্কিতা, আমরা কথা বলতে বলতেই কেন্দ্রের যে চুক্তি, যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি থেকে কার্যত আজকে বৈঠক হয়েছে, সেই চুক্তিও কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা পেয়ে গেছি এবং সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। একেবারে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের স্বাক্ষর রয়েছে সেই চুক্তির মধ্যে। একেবারে আমি জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি। রয়েছে বিজয় কুমার রাঙ্কলের স্বাক্ষর রয়েছে, তার সঙ্গে অনিমেষ দেববর্মার স্বাক্ষর রয়েছে। রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা, তারও কিন্তু একেবারে স্বাক্ষর রয়েছে এই চুক্তির মধ্যে। এবং সর্বশেষ একেবারে পীযূষ গোয়েল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সেই মন্ত্রীরও কিন্তু স্বাক্ষর এই মুহূর্তে রয়েছে। আমি একেবারে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখো পীযূষ গোয়েলের সর্বশেষ স্বাক্ষর এবং তার সঙ্গে রাজ্যের যারা যারা প্রতিনিধিরা রয়েছেন এই মুহূর্তে, দুঃখিত, সেক্রেটারি পীযূষ গোয়েলের স্বাক্ষর রয়েছে। তার সঙ্গে দেখো একেবারে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের স্বাক্ষর রয়েছে, বিজয় কুমার রাঙ্কল এবং অনিমেষ দেববর্মার। তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে 3 জন স্বাক্ষর করেছে। যে চুক্তি আজকে হয়েছে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক, সেই বৈঠকের মধ্য দিয়ে। এবং তার নিচে দেখো রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহার স্বাক্ষর কিন্তু এই মুহূর্তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ আজকের এই যে বৈঠক, সেই বৈঠককে কেন্দ্র করে যে ইতিমধ্যে চুক্তি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক, সেই বৈঠককে কেন্দ্র করে খুশি তিপ্রা মথা, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, এবং তিনি স্বাক্ষর করেছেন সেই ছবি আজকে আমরা একেবারে এক্সক্লুসিভ তুলে ধরলাম নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। অঙ্কিতা, একদমই। সুপ্রীতি, এই যে তুমি চুক্তিটা তুলে ধরলে নিউজ ভ্যানগার্ডের ক্যামেরার সামনে, এক্সক্লুসিভ সেই চুক্তি প্রথম নিউজ ভ্যানগার্ডের কাছেই আসে, যেখানে একের পর এক স্বাক্ষর রয়েছে। মূলত কি চুক্তিতে কি উঠে এসেছে বা কি জানা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত? এই যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, সেই ত্রিপাক্ষিক চুক্তির দিকে তো তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্যবাসী। আদতে সেই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হবে কিনা, কেন্দ্র তা মেনে নেবে কিনা, বা আদতে সেই ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে কি কি থাকছে, প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে কিন্তু এতদিন জোর আলোচনা চলেছে। তাই এই জোর আলোচনায় কি দেখতে পাচ্ছ এই চুক্তিতে? দেখো এই চুক্তিতে মূলত 3টি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পয়েন্টের মধ্যে আমি একটু দেখেই তোমাকে বলছি যে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আজকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন 2রা মার্চ, যেখানে লেখা রয়েছে তার সঙ্গে অমিত শাহ থেকে শুরু করে সমস্ত মিনিস্টারদের উপস্থিতিতে আজকের বৈঠক। এবং তার সঙ্গে এই বৈঠকে ইট ওয়াজ এগ্রিড টু কনস্টিটিউট আ জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ কমিটি টু ওয়ার্ক আউট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট দ্য ইতিমধ্যে ম্যানুয়ালি এগ্রিড পয়েন্টস অল দ্য অ্যাবভ মেনশনড ইস্যু। অর্থাৎ যে ইস্যু তোলা হয়েছে, যে পয়েন্টগুলো তোলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই যে পয়েন্টকে সামনে রেখে কার্যত এতদিন সাংবিধানিক সমাধান যা তুলে ধরা হয়েছে, সেই সাংবিধানিক সমাধানকে কোথাও গিয়ে মানা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, কি কি বিষয় মানা হয়েছে তা কিন্তু এখনো ডিটেল দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেই জায়গাতে দেখো গভর্নমেন্টের সঙ্গে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার, তার সঙ্গে মথার সঙ্গে যে বৈঠক, যে অ্যালায়েন্স চলছিল কার্যত, দুঃখিত, যে তোমার ইন্ডিজেনাস প্রোগ্রেসিভ রিজিওনাল অ্যালায়েন্স, সেই দাবিকে সামনে রেখে কার্যত এই বৈঠক। এবং সেই বৈঠকের মধ্য দিয়ে এক প্রকার তোমার সমাধান সূত্র বের হয়ে এসেছে, যেটাই কিন্তু লেখা রয়েছে এই লেটারটির মধ্যে। এবং তার সঙ্গে কি কি দাবি মানা হয়েছে তা কিন্তু পরিষ্কারভাবে এখনো পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। তবে হ্যাঁ, বিস্তারিত আমরা জানতে পারবো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, তারপরেই তুলে ধরবো রাজ্যবাসীর সামনে এই সম্পর্কে বা আজকের বৈঠক সম্পর্কে আরো বিস্তারিত। অঙ্কিতা, একদমই ধন্যবাদ সুপ্রীতি। ইতিমধ্যেই সেই চুক্তি, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, যেখানে সই রয়েছে, সেখানে স্বাক্ষর রয়েছে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন থেকে শুরু করে একে একে প্রত্যেকটি তিপ্রা মথার নেতৃত্বদের। তারা এই চুক্তিতে অনেকটাই খুশি বলে মনে করা হচ্ছে। লোকসভার প্রাক মুহূর্তে এই যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হলো, সেই ত্রিপাক্ষিক চুক্তিকে অমিত শাহ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। তিনি বলছেন যে আগামী দিনে বিপদ মুক্ত হয়ে গেছে ত্রিপুরা, এবং সেই ত্রিপুরার এবার সমাধান সূত্রে এগিয়ে এসেছে কেন্দ্র। বিপদ মুক্ত ত্রিপুরা গড়তেই মোদী সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা একের পর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই মুহূর্তের সংবাদ এ পর্যন্তই। আমাদের পরবর্তী নিউজ এবং আপডেট দেখার জন্য অবশ্যই চোখ রাখবেন শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। ধন্যবাদ।